एसआईटी ने लखीमपुर कांड किया रीक्रिएट। घटना वाली थां ते आशीष मिश्रा ते अंकित दास नूं लैके गई पुलिस। होर सबूत जुटा रही है एसआईटी। बीएसएफ के अधिकार च वाधे नूं लैके केंद्र ते पंजाब सरकार दा वड्डा इल्जाम। कहा अद्धे पंजाब ते कब्जा करन दी है साजिश। पंजाब नूं वंडण दी कीती जा रही है कोशिश। पंजाब च बीएसएफ के अधिकार वधाउण नूं लैके मंत्रियों का कैप्टन ते भी सीधा हमला। प्रगट सिंह बोले पहली दिल्ली फेरी ते लेट करवाई झोने की खरीद, हुण दोबारा दिल्ली च मौजूद तक करवा दिता बीएसएफ वाला फैसला। अस्तीफा देने तो बाद पहली बार दिल्ली जा रहे नवजोत सिद्धू। शाम 6 बजे वेणुगोपाल ते हरीश रावत नाल होएगी मुलाकात। कल दशहरे के दिन किसान नहीं करनगे प्रदर्शन, हुण परसों करनगे पुतला फूक मुजाहरा। किसान आगू बोले हिंदुओं दी भावनावां नूं देखते लिया फैसला। डीएसजीएमसी के वफद ने मेघालय के राजपाल नाल कीती मुलाकात। शिलोंग के सिखां दा चुक्या मुद्दा। मुलाकात तो बाद सिरसा बोले राजपाल ने दिता है मसले के हल का भरोसा। दूजे सूबे तो आने वाले झोने ते एक्शन की तैयारी च चन्नी सरकार। इंटरस्टेट बासमती मूवमेंट पोर्टल किया लॉन्च। बोगस बिलिंग ते गैर कानूनी खरीद ते रहेगी नजर। डेरा बस्सी चलदी कार नूं लगी भयानक अग। पति पत्नी की बाल बाल बची जान। सीएनजी गैस किट करके वापरिया हादसा। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। कैप्टन ते चन्नी दे मंत्रियों ने ताबड़तोड़ हमले किए ने। साबका सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुखजिंदर रंधावा डिप्टी सीएम वालों निशाना साधा गया है और उन्होंने कहा है कि कैप्टन ते मोदी अते अमित शाह का असर हो रहा है। असी कैप्टन तो पहला अजिहियां गल्लां कदे नहीं सुनिया। कैप्टन ने बीएसएफ के अधिकार वधाउण दी जो हमायत की है उस ते सख्त प्रतिक्रम दे रहे ने पंजाब कैबिनेट के मिनिस्टर। डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने अपना प्रतिक्रम दिता है। उन्होंने कहा है कि असी कैप्टन तो कदे भी पहला अजिहियां गल्लां नहीं सुनिया, यानी हुण जिस तरीके दे वो बयान दे रहे ने। सुखजिंदर रंधावा वालों निशाना साधा गया है और सीधा सीधा हमला बोलिया गया है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मोदी अते अमित शाह का असर दिखाई दे रहा है। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान आया सी जो बीएसएफ ने 15 किलोमीटर तो जो दायरा वधा के केंद्र ने फैसला लिया बीएसएफ का उसनूं 50 किलोमीटर कर दिता गया। तो कैप्टन ने इसनूं दुरुस्त फैसला दस्या सी, जिस तो बाद कैप्टन भी कांग्रेसियों के निशाने ते आ गए ने। उन्होंने कहा सी कि प्रधानमंत्री अते देश के गृह मंत्री नाल मीटिंगां तो बाद ये जिहड़ा कैप्टन ते इन्हां वाला असर होण लग पिया है। ये सुखजिंदर रंधावा का बयान है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि असी कैप्टन नाल काम किया है इस करके पहला इस तरह दीयां गल्लां कैप्टन के मूहों कदे नहीं सुनिया सी, पर हुण कैप्टन बड़े अजीब बयान दे रहे ने बीजेपी के प्रभाव हेठ आके। सुखजिंदर रंधावा वालों सीधा सीधा निशाना साधा गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैनू कैप्टन साहब की मैं उन्होंने बयान पढ़िया, उन्होंने ट्वीट भी पढ़िया कि मैं कैप्टन साहब पूछना चाहना कि मेरा ख्याल है कि पिछले जो प्रधानमंत्री साहब को मिल के आए या इन्होंने अमित शाह जी मिल के आए आ, मैनू इन्हों की पता नहीं लगा ये जी गल्लां करनियां सी। इन्हां दे नाल असीं कैबिनेट 'च बैठे होंदे सी, कैबिनेट की गल करी सी, कभी भी इन्हां इहो जी गल नहीं सी कीती। मेरा ख्याल कि हारन तो बाद उन्हां दे जां ते ओह डिमोरलाइज हो गए ने ते जां उन्हां दे मन च की है इहदे बारे मैं नहीं कह सकदा। और एडा जे हमेशा ही उन्हें कहा कि मैं एक सच्चा सिपाही ते मैं लड़ाई लड़दा रहा, ये एक सच्चा देश भगत इहो जी गल दी कभी भी सपोर्ट नहीं कर। तो बीएसएफ के मुद्दे ते पंजाब केंद्र ते तिखे हमले कर रहा है। पंजाब वालों कहा जा रहा है कि अद्धे पंजाब ते कब्जे की कोशिश हो रही है। प्रगट सिंह का यह बयान है जिहड़े कैबिनेट मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि पंजाब नूं वंडण की साजिश रची जा रही है। केंद्र संघी ढांचे नूं फैडरल स्ट्रक्चर नूं ढा ला रहा है। प्रगट सिंह ने साबका सीएम ते भी हमला बोलिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ते भी निशाने लाए ने। उन्होंने कहा है कि कैप्टन बीजेपी नाल मिल के पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पहली बारी जो कैप्टन दिल्ली गए तो झोने की खरीद च देरी करवाया है, दूजी बारी गए तो बीएसएफ वाला फैसला करवाया है। सो बीजेपी नाल मिल के कैप्टन पंजाब च गवर्नर रूल लगाना चाहते हैं, राष्ट्रपति राज लागू करवाना चाहते हैं। ये सीधे सीधे इल्जाम
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬਡ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2022 ਜਾਂ 2024 ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਐਕਸ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਪੈਡੀ ਡਿਲੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵੀ ਤੱਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਸੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ
ਨਾ ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जो ये निर्देश निकाला है पंजाब के परिप्रेक्ष्य में इसके बहुत ही नकारात्मक परिणाम हैं। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने पंजाब में एक पैरेलल समानांतर पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे पैदा कर दी है। जब आप पंजाब में 50 किलोमीटर की बात करते हैं तो अगर आप वाघा अटारी बॉर्डर पे खड़े हैं, इसका ये मतलब है कि पूरा अमृतसर शहर और अमृतसर शहर से काफ़ी आगे के इलाके भी बीएसएफ की अब गिरफ्त में आ जाएंगे। तो अगर मंशा सही ना हो तो इसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। और इस परिस्थिति में बगैर प्रदेश सरकार को भरोसे में लिए ये जो कार्य किया गया है ये अति कानून चले आ रहे हैं उसके आज नई नई चुनौतियां हैं, नए नए संकट हैं। आतंकवाद आज किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, नक्सलवाद किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि देश की समस्या है और आतंकवाद के प्रति पूरी दुनिया एकजुट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी इस तरह की आपराधिक ताकतें हैं, इस तरह की आतंकवादी ताकतें हैं जो देश के सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसके लिए सुरक्षा बलों के जुनून और जज्बे को और हौसलों को और मजबूत करने की जरूरत है, या उस पर जो है वो सियासी जो है वो पंचर करने की जरूरत है। और लेकिन अमरिंदर कहते हैं ये सही है। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा किसी एक राज्य की जो है वो समस्या है क्या? ये पूरे देश की समस्या है और उस पूरे देश की समस्या पे सामूहिक रूप से हम सबको मिल करके इसके लिए लड़ना चाहिए। इस पर सियासी बयानबाजी से ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤਗੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰੂਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਜੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਦਨੀਤੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਐਸਐਫ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਔਰ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ? देखो, हालांकि निजी मुलाकात दसी जा रही है विजय, और हुणे करीब 5-7 मिनट पहला अपनी सरकारी रिहायश जी सैक्टर 2 है उत्थों रवाना होए ने मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, और सिसवा दे विच मुलाकात होनी है। सिसवा के लिए रवाना होए ने, थोड़ी देर तक सिसवा पहुंच जाएंगे और उत्थे मौजूद साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात करनगे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। हाँ, मुलाकात दौरान क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी लगातार सारी लीडरशिप दे कोल भी जा रहे ने, मिलन दे लई जा रहे ने, और पिछले दिनों दे विच देखिया बलवीर सिंह सिद्धू तक नूं मिलण वो गए, विधायकों के घरों दे विच जा रहे ने। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस दिन सहुं चुक समागम होया सी उदों भी ये क्यासरियां लाईयां जा रहीआं सी कि शायद उसे दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिलण दे लई चरणजीत सिंह चन्नी चले जाण। तां कह सकदे हां कि किते ना किते एक पॉजिटिव सुनेहा देण दी कोशिश नजर आ रही है मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी होरां दे वल्लों। पर ये मुलाकात दौरान किस तरह की गलबात होएगी या किस तरह की चर्चावां होणगीਆਂ? इकल्ले ही ने या कोई नाल भी ने, कोई कैबिनेट कोलीग्स? देखो, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਨੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।